ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ, ಟ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಿತ ಡಿಟಿಜೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜವಾಹರ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ 9845189626. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ LED ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಚೌಕ್, ಲೋಹರ್ವಾಡಿ, MG ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. Raichur's biggest jewel palace. All types of jewelries available in only KTB Jewel Palace. Visit KTB Jewel Palace, Udayanagar, Station Road, Raichur. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾರ್ತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲೇ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ, ಸಮೂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ. ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಬಳಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ, ಎಸ್ಪಿ ಅರುಣಾಕ್ಷಗಿರಿ ಭೇಟಿ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಭಂಡಾರೆ. ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ, ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಒತ್ತಾಯ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣಮುಖ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಮೂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಮುದಾಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರವಿ ಬೋಸರಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. उनके 4 मसाजिद इससे कबल आपने देखा 8 मसाजिद का यहाँ पर बन जाइए। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ईदगाह के बिल्कुल बाहर जो मस्जिद उरूब है, उस मस्जिद उरूब का भी ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ की कई मस्जिदें भी भरपूर रहे। करो मेहरबानी जमीन पर खुदा देगा अर्शे बरी पर। यकीनन आपके खुदमत जैसा कि मौलाना ने अभी आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक से करते जाएं। और इससे कबल मैंने आज एफआईआर के ताल्लुक से रायचूर शहर में एक बड़ी मुहिम भी चलाई जा रही है। जिम्मेदार उसके ताल्लुक से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक भी मेरी आवाज जाए, कि आप 20 जून से
बोसराज इरिगेशन और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। बोसराज साहब की जानिब से आप तमाम मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए ज्यादा से ज्यादा। की जानिब से भी मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई ज्यादा से ज्यादा। मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। पाटिल साहब की जानिब से भी आप मस्जिद औरत के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। मस्जिद के औरत के लिए कुछ ताउन करते जाइए। जानिब से आप मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। संगोड़ा मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। ईद उल अजहा की मुबारक मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। मस्जिद के लिए कुछ ताउन। असलम पसंद मस्जिद मियर साबिक डिप्टी मियर मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए। सैयद जावेद अहमद साहब मस्जिद औरत के लिए कुछ ताउन करते जाइए। इसी तरह से खासकर मौलाना मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए। मस्जिद औरत के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई ज्यादा से ज्यादा। मस्जिद औरत के लिए कुछ ताउन करते जाइए। मस्जिद 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 औरत के लिए वर्मा साहब तहसीलदार मस्जिद औरत के लिए डीएसपी साहब और मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए ज्यादा से ज्यादा। दादा वली साहब मस्जिद के लिए कुछ और इस महीने के जो जिम्मेदारान हैं उन तमाम की जानिब से भी ईद उल अजहा की मुबारक करते जाइए जा रहे हैं ईदगाह से बाहर जाते जाते। इस महीने के जिम्मेदारान इन्होंने ईदगाह के जिम्मेदारान और भी जो भी लोग हैं उन मस्जिद औरत के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल अज़हा का मुबारक ईद का मौका है। ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ मस्जिद के लिए कुछ ताउन करते जाइए। ಏನು ಬಕ್ರೀದನ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬಕ್ರೀದ್ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಮರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ದೇವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಮರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥವರನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರಿಂದ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಆವಾಗ ಅವರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮರನ್ನು ಕರೆದು ನನಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಬಳಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವವರು ಮಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 21 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸೇರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶ್ವಾನದಳ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ
ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಕ್ಷಗಿರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಕ್ಷಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಎಷ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಡವರು, ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಾರದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಿ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಾಯಕತ್ವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಜನರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅಪರೂಪದ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಸನ್ಮಾಯಿ ಅವರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರು, ಬಡವರು, ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದರೆ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನದಲಿತರ ಪರ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಅಂತ ನಾಯಕನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಿ ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಗಳು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯ ನಾಯಕನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಾಯಕತ್ವ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಿ ಜಗದೀಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಡಪನೂರು, ಬಜಾರಪ್ಪ ಗೋನ್ವಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಕೂರ್ವಿಹಾಳ, ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ
ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು 22 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ಸಹೋದರ ಈರಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೇ ನಿಗಮದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈರಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯೂ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ಈಗ ಹಣ ಮರಳಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸಂಗಾಪುರ ಹೇಳಿದರು. ಬಡವರು, ವೃದ್ಧ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಹಣ ನೀಡಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರು. ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಪತ್ರಿಕೆ ದೂರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನರಸೂರು ಭಂಡಾರಿ ತಂದೆ ಅಂಪಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಕಿನ್ ಅರ್ಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಾಪುರ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20-30 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ಜನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 22 ಲಕ್ಷ ತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಂಘಟನೆ ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಮೀನು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಭೀಮಪ್ಪ ದಿದ್ದಿಗಂತ ಮಿಡಿಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ, ಇದ್ರಾಗ ತುಮಕೂರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ. ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ತನಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷದ ತನಕ 1 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹಣ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನದು ಏನೇನು ಬಂತು, ಆಚೆ ಸಹಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ SC ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದೆ, ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅಣ್ಣ ನಾವೇನು ಪುಕ್ಷೆ ನಾವೇನು ಕಳ್ತಾನಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಕಾಗಪತ್ರ ಆಗವ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಫೈಲ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಾವು SC ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಾವು ರಾಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್, ಮಹಿಳೆಯರು. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನರಸೂರು ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇದರ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮಣ್ಣವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು 5,000 ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಉಳಿಕೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಮಾವಿ ಚೌಕ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್, SBI ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೆಗೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಬರಾಗಲೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ರೊಕ್ಕ ಇದುವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈರಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದಾಗ ಓದಿ ಸರ್. ಹೋದಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಂದ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು 15 ತಿಂಗಳು ತಡಿರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ತಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ತಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ತತ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ. ಈಗ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಡಗ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿ, ರೊಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಈರಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳೋ ಕಚೇರಿ. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲ ಕೊಡ್ತಾನ ಕೇಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾವೇನಿದ್ವಿ ಫಲಾನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಮ್ಮ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹೊಲ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಅಂದಾಗ ನಾವೇನಿದ್ವಿ ಪಾಪ ನೀಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಆಗದಮ್ಮ, ಈಗ ಸದ್ಯ 5,000 ಕೊಡ್ರಿ, 10,000 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಅವು ಪಾಪ ಬಂಗಾರ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟು ಗುರಿ ಮಾರಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು. ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2000 ಚದುರ ಅಡಿಯ 2 ಮಳಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದೂರದ ಊರುಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಿಚ್, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ವೈರ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಳಿಗೆಯಾದ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ GM, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಐಫಾ, ಹೆವೆಲ್ಸ್, ಆಂಕರ್, ಲೀಶಾ, ಫಿನೋಲೆಕ್, ವಿಗಾರ್ಡ್, ವಿಪ್ರೋ, ಫೆಲಿಕ್ಯಾಪ್, K9, ವಿವಾನ್ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಐಟಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಚೌಕ್, ಲೋಹರ್ವಾಡಿ, MG ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಮೊಬೈಲ್ 8861382770. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ. ಟ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಿತ DTJ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜವಾಹರ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ನುರಿತ ಅನುಭವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ, ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಲೇಜು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ತರಗತಿಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಿರು ಪ್ರವಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ R 9845189626 79753899626.
Raichur's biggest jewel palace. All types of jewelries available in only KTB Jewel Palace. 916 Allmark Gold Jewelries available. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತರಹದ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಾದ ಕಾಲುಂಗುರ, ಕಾಲುಗೆಜೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೈನ್ಸ್, ಉಂಗುರಗಳು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. Visit KTB Jewel Palace, Udayanagar, Station Road, Raichur. Mobile 8123535300. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ್ ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗಲೇ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಾಗ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮುಖ ಓರೆಯಾಗುವುದು, ಕೈ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೆಂಟರ್ವೇಷನಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖ, ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮೆದುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳ ತಡೆ, ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಂಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಮ್ಲೇಷನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗರ್ಭಾಶಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರು. ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, CT, MR, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು ಆದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಷೀನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೂಜಿನೋ, ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ಸೋ, ವೈರಸ್ಸೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇ ಅಂದರೆ ಐಸು, ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಚ್, ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಎ ಅಂದರೆ ಕೈಕಾಲಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಟೈಮ್. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಂಥ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಮೆದಳಿದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇರ್ತು ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಗಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್, ಕಾಲಿನ ನರ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲೇಸರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಳೆಗಳಿಗೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಇಲ್ಲದೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು, ಹೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದರಿಗೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಜರಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ
1 ದಿನನೋ 2 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಈ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಯರಿಟಿದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 15,000ದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಒಂದೇ ಡಿಸೀಸು ಅದೇ ಅಂದರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 15 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟೆ ದಿನಾನುಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನರೇಶ್ ಕಿರಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಂತರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಹುಲಿಗೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೊಂಡಪ್ಪ, ಬಸವಂತಪ್ಪ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಟ್ಮಾರಿ, ಈಶಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಜಯರಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಾಬು, ಶಂಕರ್, ರಾಮನಗೌಡ, ರಂಜಿತ್, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಶೇಖರ್ ವಾರದ್, ನರಸಿಂಹಲು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಕ್ಕಲದನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಏಗ್ನೂರು, ಎಂಕನಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 2013ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ದಲಿತ CM ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2010ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 2018 ತರ ಸತತವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದ 122 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ದಲಿತರ ಓಟು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬೇಕಂತ ಹಗಲಿರುಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಮಾಜದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಬೇಟೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದಲಿತ CM ಕೂಗು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಪರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತದಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಛಲವಾದಿ ಸಮಾಜ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು,
ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉನ್ನತ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥನವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಸಚಿವರಿದೆ ಅದು ಛಲವಾದಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಚಿವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು MLA ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ CM ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಎಂ ವಸಂತ್, ಮಾರುತಿ, ಶರಣಪ್ಪ, ವಿಜಯ್, ಪರಶುರಾಮ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹಲು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗಂಗಾಧರ್, ಭೀಮೇಶ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಆಂಜನೇಯ, ಉಮೇಶ್, ಹರೀಶ್ ಬಾಬು, ಈರಣ್ಣ, ವೀರೇಶ್, ಸಂತೋಷ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ, ಸಮೂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ. ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಬಳಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ, ಎಸ್ಪಿ ಅರುಣಾಕ್ಷಗಿರಿ ಭೇಟಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣಮುಖ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಭಂಡಾರೆ. ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ, ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಒತ್ತಾಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ, ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಿತ DTJ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜವಾಹರ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ R 9845189626. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ LED ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಚೌಕ್, ಲೋಹರ್ವಾಡಿ, MG ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. Raiturs biggest jewel palace. All types of jewelries available in only KTB Jewel Palace. Visit KTB Jewel Palace, Udayanagar, Station Road, Raichur. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.